ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ 2025 এণ্ড ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ 2026 যিসকল ষ্টুডেণ্টে 2026 বৰ্ষত এপ্লাই কৰিবা আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে 2025 বৰ্ষত অলৰেডি এপ্লাই কৰি আছা মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছা সকলোলৈ এই ভিডিঅ'টো প্লিজ লাষ্টলৈকে চাবা আৰু যদি নতুনকৈ আহিছা এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যে এটা লাইক কৰিবা বেলেগ একো নালাগে এটা লাইক কৰিবা যিখিনি কাম কৰোঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কৰোঁ চ' আজি মই NSPত ফোন কৰিছিলোঁ আৰু মোক যিখিনি ৰিপ্লাই দিছে তোমালোকে প্লিজ কাইণ্ডলি এবাৰ শুনিবা তাৰপিছত কথাখিনি কৈ আছোঁ বাৰু 2025 एंड 2026 गोटेखिनी स्टूडेंटों कारण मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपका बरपेटा। सुनी बात है इससे पहले आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? नहीं नहीं मैम, मैं इस साल करूंगा, मेरा 12 इस साल खत्म हुआ है। মই তাৰমানে ডাইৰেক্ট এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মানে কথা কৈছোঁ মোৰ হিন্দী আহি গৈছে মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে কথা কৈছোঁ যাতে হি এভৰিথিং ইনফৰমেশ্যন দিয়ে বা কথাখিনি বুজে চ' সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে কথা পাতিছোঁ আৰু ক্লাছ 12 পাছ কৰিছোঁ বুলি মই কৈছোঁ চ' গোটেইখিনি কথাখিনি শুনিবা फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे कौन सा स्कीम से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं? मैं यूजीसी के अंडर ईशानोदय सोचा है मैम। ईशानोदय? हाँ मैम। उसमें आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करी एलिजिबल है आप उस स्कीम के लिए? यस मैम, एलिजिबल है हम। एलिजिबल है आप? हाँ एलिजिबल है हम। ओके, तो अभी आपको बताना चाहेंगे अभी जो वो स्कीम है। हाँ मैम। अभी वो स्कीम की डेट ओपन नहीं बताई गई है हमारे पास इसमें मेंशन भी कोई अपडेट नहीं किया गया है। हाँ। मतलब कब तक इसकी डेट ओपन होगी क्योंकि अभी जो 25-26 एकेडमिक ईयर का है इसका भी मेरिट बना नहीं है इस स्कीम से। अच्छा। जब इनका मेरिट बनेगा तब उसके बाद ही इसकी स्कीम की डेट ओपन होगी। वो दोस्त वो मेरा सीनियर है, उसी ने बोला लास्ट ईयर अप्लाई किया है, उसी ने बोला कि ईशानोदय करो, इसीलिए मैं ईशानोदय करने के लिए वेट किया बट बाकी सब स्कीम का ये आ रहा है बट ये ईशानोदय का नहीं आ रहा है मैम। अभी उसकी डेट ओपन नहीं बताई गई है पोर्टल पे भी डेट ओपन नहीं हुई है जब डेट ओपन होता है उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। अच्छा कब तक होगा मैम? मैं हम लोग का तो कॉलेज शुरू हो गया। नेक्स्ट मंथ तक आप मान के चलिए हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक क्योंकि अभी इनका लास्ट ईयर वालों का अभी मेरिट बनेगा इस मंथ लास्ट तक। हाँ। तो जब इनका मेरिट वगैरह बन जाएगा तो उसके बाद आप दोबारा इस महीने में मेरिट लिस्ट बन जाएगा उसके बाद ही अप्लाई होगा। हाँ नेक्स्ट मंथ तक आप वेट करें थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ तक आप कॉल करके हमें हमसे अपडेट ले लीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में कॉल करना पड़ेगा आपको? जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और ये लास्ट डेट कब होगा इधर? नॉट येट ओपन, नॉट स्कीम नॉट येट ओपन, स्टूडेंट एप्लीकेशन नॉट येट ओपन, डिफेक्टिव एप्लीकेशन जी जी भी इसमें कुछ भी डेट ओपन नहीं बताई गई है हमारे पोर्टल पे जब डेट ओपन होगी उसके बाद ही आप। हाँ लास्ट डेट तो रहेगा ना मैम, बहुत लोग बोल रहा है कि नहीं रहेगा। जब डेट ओपन होगी तो उसके मतलब जब डेट ओपन होते है तो कम से कम 1 मंथ तक तो रहती है डेट। 1 मंथ रहेगा ना, तो मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लूँ? हाँ डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा बाकी जब डेट ओपन होगी तो तब आप अप्लाई कर लीजिए। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और कोई इन्फॉर्मेशन इसके लिए? नहीं हो गया मैम, वो मेरा दोस्त ही मुझे रिकमेंड किया कि ईशानोदय करो, लास्ट ईयर किया था, उसका भी मेरिट लिस्ट नहीं आया अभी तक, वो भी परेशान है। नहीं निकला है ना हाँ इस महीना में निकलेगा ना? जी अभी नहीं निकला है इस मंथ लास्ट तक आप मान के चले निकल आएगा। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके कोई जानकारी? नहीं मैम, थैंक यू। চ' এতিয়া আহিছোঁ কথাখিনিলৈ ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ বৰ্তমান NSPত যদি চোৱা হয় 2026 বৰ্ষত যিসকল HS কমপ্লিট কৰিছা ভাবিছা যে 80,000 পাৰ ইয়াৰ ল'ম ঈশানোদয় কৰিম দেন নট য়েট অপেন আছে বাট যদি OTR বনোৱা হয় দেন ঈশানোদয় আহে শ্ব' কৰে চ' ইটছ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্টক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিম যে এতিয়ালৈকে শ্ব' কৰা নাই ডেট এণ্ড টাইম বা লাষ্ট ডেট শ্ব' কৰা নাই একো শ্ব' কৰা নাই ডিফেক্টিভ ডেট শ্ব' কৰা নাই চ' কাইণ্ডলি ৱেইট কৰা কাইণ্ডলি আগতীয়াকৈ মানে এটা বস্তু আছে অসমীয়াত উস্তাদি বুলি কয় উস্তাদি কোনো কৰিব নালাগে বিন্দাছ যদি ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আছে 80 and above % আছে ৱেইট কৰা আগষ্ট অক্টোবৰলৈকে টাইম পাবা অক্টোবৰলৈকে আৰু যিখিনি কথা ক'লে NSP হেল্পলাইন নাম্বাৰ গাইডলাইন ইহঁতে ইমানো মানে নাজানে যিখিনি জানে সেইখিনিয়ে কয় চ' ডেট আহিব অপেন হ'ব বা শ্ব' কৰিব অলপ ৱেইট কৰিব দিছে জাষ্ট অলপ ৱেইট কৰিব দিছে চ' সেইকাৰণে যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোক চাই থাকা বহুতে সুধি থাকা যে দাদা আপুনি এবাৰ NSPত কল কৰিব আপুনি এবাৰ সুধিবচোন বা কি কয় নকয় চ' সেইখিনি মই কথাখিনি সেইকাৰণে কথাখিনি সুধিলোঁ আজি কল কৰিলোঁ আৰু সুধিলোঁ চ' সেইখিনি কথা ক'লে যে
মেৰিট লিষ্ট অহাৰ পিছত অপেন হৈ যাব আৰু মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া আহিব 2025ৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ আগষ্টৰ লাষ্টত, এই মাহৰ লাষ্টত আহিব বুলি কৈছে। মই এজ এ ষ্টুডেণ্ট মানে মই এজন ষ্টুডেণ্ট হিচাপে কথাখিনি পাতিলো, যিহেতু ডাইৰেক্টলি নেদে, চ' এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে কথাখিনি পাতিব লগা হ'ল। চ' এজ এ ষ্টুডেণ্ট কথাখিনি পাতিলো। 2025 বৰ্ষৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছা, মেৰিট লিষ্ট বাৰে ইমান কমেণ্ট কৰি থাকা দাদা মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া আহিব। অনেষ্টলি কৈছো, যোৱা বছৰ আগষ্টৰ লাষ্টলৈকে ওলাইছিল, বাট UGCত তোমালোকে যদি চেক কৰা UGCৰ ৱেবছাইট 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে UGCৰ ৱেবছাইটত শ্ব' কৰিছিল। অনেষ্টলি কৈ দিছো মই ইমান দিনে লাইভত কৈ থাকো কথাখিনি, বাট ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি কোৱা নাছিলো। অনেষ্টলি কৈছো, আগষ্টৰ লাষ্ট 29 নে 28ত সেনেকুৱা পাব্লিছ ষ্টুডেণ্টে পাই গৈছিলে মেৰিট লিষ্ট লাষ্ট ইয়াৰ, আৰু এই বছৰো এই আগষ্টৰ লাষ্টলৈকে মেৰিট লিষ্ট পাই যাবা আৰু তোমালোকৰ পেমেণ্ট অক্টোবৰত পাবা। আৰু UGCৰ ৱেবছাইটত 9 তাৰিখে আপডেট হৈছিলে। চ' এতিয়া আহিছো 2026ৰ কথাখিনি। এগেইন কৈছো যে তোমালোক HS কমপ্লিট কৰিছা, ডকুমেণ্টছ ৰেডি ৰাখা। তোমাৰ PRC, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক ডিটেইলছ, আধাৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক, তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লেটেষ্ট একদম বনাই ৰাখা। এফিডেভিটখন যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা, একদিনত কোৰ্টৰ পৰা বনাব পাৰি, তেতিয়া বনাবা, বিন্দাছ হৈ যাব। বাট এটা কথা যে খৰদ নকৰিবা, জাষ্ট ৱেইট কৰা। জাষ্ট 80 এণ্ড এবভ পাৰ্চেণ্টেজ আছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে হোৱাটছএপৰ, তুমি হোৱাটছএপত হাই দিয়া বা নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজ কমেণ্ট কৰা। মই তোমাক এজ এ ব্ৰাদাৰ গাইড কৰিম, যিমানখিনি গাইড কৰিব লাগে। মই প্ৰেক্টিকেল কথা কোৱা মানুহ, বাট মই কোনো মানে হাৱাবাজি নকৰোঁ। অনেষ্টলি কৈছোঁ, যিখিনি ষ্টুডেণ্টক হেল্প কৰিছোঁ চাফিচিয়েণ্ট। আগলৈ যিমানখিনি কৰিম, এজনক কৰোঁ দুজনক কৰোঁ চাফিচিয়েণ্ট, যিমানখিনি কৰোঁ চাফিচিয়েণ্ট। মোৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টক মেইন কথা হ'ল যে ষ্টুডেণ্টক হেল্প কৰিব লাগে, মেইন কথা সেইটোৱে। চ' যিসকল ষ্টুডেণ্ট দাদাই মোক যদি ট্ৰাষ্ট কৰা, দাদাই ভাল ইনফৰমেশ্যন দিয়ে বা গাইড কৰে। মই ইভেন স্কুটিৰ এপ্লাই, নিযুত মইনাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ মই নিজে কলেজ গৈ বহুত ষ্টুডেণ্টক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত স্কুটিৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে যেতিয়া লয়, সেইখিনিও কৰি দিছোঁ। চ' ট্ৰাষ্ট ৰাখা, যিসকল 26 বৰ্ষত HS কমপ্লিট কৰিছা, 80 এণ্ড এবভ আছে, বিন্দাছ ঈশানোদয় কৰা। এজ ইউ উইচ, অ'কে, তুমি ভাবি চিন্তি কৰিবা। 80ৰ ওপৰত আছে যদি মই প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ যে ঈশানোদয় কৰা, ৰিস্ক লোৱা। আৰু 80ৰ তলত আছে যদি NEC বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। এতিয়া চ' তোমালোকে এটলিষ্ট 15 আগষ্ট বা 20 আগষ্টলৈকে ৱেইট কৰা। সেইখিনি টাইম এতিয়া শ্ব' কৰা নাই, নট য়েট অপেন শ্ব' কৰি আছে, বাট সেইখিনি শ্ব' হৈ যাব। আৰু 2025ৰ যিমান ভাইটি ভণ্টি যিখিনি মানে সকলোকে কৈছোঁ, ভাইটি ভণ্টি তোমালোকে ৱেইট কৰা, তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আহিব আৰু তোমালোকে পেমেণ্ট পাবা। আৰু মোৰ মতে কাট অফ, এগেইন কৈছোঁ, বহুতে ক'ব এগেইন কৈ আছা ভিডিঅ', মই এগেইন কৈছোঁ যে মোৰ মতে কাট অফ 75 to 80 হ'ব। মোৰ মতে দেই, বেলেগ হ'ব পাৰে, মই হিউমেন বিং, মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, মই মানো, মই জন্তু নহয়। চ' মই মানো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে। চ' মোৰ মতে, মোৰ কেলকুলেশ্যন, মোৰ এনালাইচিছৰ মতে 75 to 80ৰ ভিতৰত কাট অফ থাকিব। চ' 80ৰ ওপৰত যিমান আছা, 80 to 100ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ছেফ আছা, মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ, মই ভাবোঁ। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'। যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, শ্ব' কৰিব, মই দি দিম আপডেট। যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট ওলাব, গ্ৰুপত পাই যাবা, মোৰ গ্ৰুপৰ পৰা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাবা, বিন্দাছ পাই যাবা, সকলোতে পাই যাবা। অচিন্তক বিলিভ কৰা, 100% বেনিফিটছ পাবা। এইখিনিয়ে। চ' কোনো নহয়, কেতিয়াবা বস্তু এখিনিত বেয়া লাগে যে ইমান কৰি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কৰা হয়, বাট কিছুমান ষ্টুডেণ্টে মানে এপ্ৰিচিয়েটটো বাদে দিয়া, বাট বেয়াকে কমেণ্ট কৰে, সেইটো বস্তু বেয়া লাগে। বাকী একো নহয়, বাট যোনে যি কওক, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কৰি যাম। চ' সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ঈশানোদয় ৰিগাৰ্ডিং। বহুতে কৈ আছিলে দাদা কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ এটা অপিনিয়ন দি যাবা। ধন্যবাদ। বেয়া কমেণ্ট হাতযোৰ কৰিছোঁ, কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, বেয়া কমেণ্ট নকৰিবা, বেয়া লাগে। অনেষ্টলি কৈছোঁ, বেয়া লাগে। তুমি লাগে মোৰ চেনেল নাচাবা, চাব নালাগে, বাট হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ বেয়া কমেণ্ট নকৰিবা। কেতিয়াবা দুখ লাগে, মানুহ হয়, দুখ লাগিবই। ধন্যবাদ।